जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कत जाइए रे कर लागो रंग। मेरा चित न चले मन पयो पंग। रहाव एक दिवस मन पई उमंग। कस चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए। सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। जहाँ जाइए तह जल पखान। तू पूर रहियो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए। ऊहाँ ता जाइए जो इहाँ ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर। जिन सकल विकल परम काटे मोर।
रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काट कोट करम रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काट कोट करम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी धर्म प्रचार कमेटी वालों जो धर्म प्रचार वास्ते यतनशील है, जिवें पहला वख-वख उन्हां बाणियां दी विचार जिहड़ियां साडे जीवन दा नितनेम हन जां साडे नितनेम दा ही एक हिस्सा हन, बहुत सारे गुरसिख प्यार नाल वो बाणियां पढ़ते ने जां जिन्हां बाणियां दे प्रति संदेह हन, उस संदेह कढ़ण वास्ते समय समय वख-वख विद्वानां नूं बुला के गुरु देश पावन दरबार तो विचार करवाई गई है। उसे ही तरह पंज भगत साहबानां दी बाणी विचों भगत रामानंद जी, भगत पीपा जी, भगत सदना जी, भगत सैन जी, भगत सूरदास जी, इन्हां दी बाणी दा एक एक शब्द 5 दिनां विच अते इन्हां भगत साहबानां दा संगत और इस महान कारज लई विद्वान भाई साहब भाई जीवा सिंह जी जो दमदमी टकसाल के मुख प्रचारकों विचों हैं, उन्होंने सनिमर सदड़ा दिता गया है। सो अज पहले दिन भगत रामानंद जी के संखेप जीवन बारे अते उन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उचारण होया ये शब्द जिसका पाठ आप जी ने सरवण किया है, इसकी विचार आप अज सरवण करांगे। अगले दिनों दे विच बाकी भगत साहबानां दा संखेप जीवन अते उन्हां दे पवित्र मुख तो उचारण होई बाणी विचों एक एक शब्द ये आधार होवेगा ताकि असीं उन्हां महापुरखां दा उपदेश समझ सकीए जिहड़े परोपकार वास्ते समात लोक विच आए, जिन्हां ने सानू जीवन दान दिता, जिन्हां ने सानू प्रभु की प्रेमा भगती दे नाल जोड़िया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। हम क्या गुण तेरे विथ रह स्वामी, तू अपर अपारो राम राजे। हर नाम सालाहा दिन रात,
ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਹਾ, ਕਿਵ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰਿ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ RAM। ਸੋ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ RAM। ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ।
ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 800 AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 AD ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੋਈ 7ਵੀਂ ਕੇ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜ ਸੇਵਾਯਾਮ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਆਦਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 1060 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1118 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਯਮਨਾ ਮੁਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ।
ਕੱਲੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਜੇ। ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ, ਗੀਤਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਨੁਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਬਾਰਕਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵੈਤ ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਵੈਤ ਵੀ ਤੇ ਅਦਵੈਤ ਵੀ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਵੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤ ਹੋਏ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਾਧਵਾਚਾਰੀਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮਾਧਵਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਨ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਚ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨਿਮਰਤਾ, ਦਾਸ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਮਾਧਵਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ। 1479 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1531 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਸੀ, ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸਲਲੇ ਸਲਲ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਜੀਵ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਆ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੂੰਦ ਦਾ ਛੋਟਾਪਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ।
बड़े प्रसिद्ध ने इन्हां दे ग्रंथ। तां इन्हां तो उपरंत एक ऐसे गुरमुख संसार दे विच प्रगट होए जिन्हां नूं गुरसिख संगतां स्वामी रामानंद जी कह के याद करदियां, जिन्हां ने बेअंत ही प्रेमियां नूं एडे वड्डे वड्डे महापुरख भगत कबीर साहब, भगत रविदास, भगत सदना, भगत पीपा, भगत सैन, भगत धन्ना, जिन्ने महापुरख ने उच्च कोटि दे इन्हां तो वरोसाए गए। इन्हां दी संगत दे विचों ही उन्हां नूं नाम दा रंग चढ़िया है। ये ऐसे महापुरख सन जिन्हां दा कहिंदे प्रयाग दे लागे ही जन्म होया है। वैसे जे कबीर पंथ नूं पढ़ीए तां होर भी बड़ियां गल्लां आउंदियां। बड़े बड़े विद्वान ने पर सिद्धा एक बंदे दा नां नहीं दसदे भी किहड़े बंदे ने भगती लहर शुरू की। इदां अंदाजे मुताबक दसदे आ भी 7वीं कि 8वीं सदी दे विच शुरू हुई, पर सिद्धा एक बंदे दा नां नहीं कोई दसदा पिया। पर जदों असीं कबीर दर्शन नूं पढ़दे हां, कबीर साहब दे दर्शन दी विचार करदे हां, जां कबीर पंथियां ने जो लिखिया है, क्यों कबीर साहब दे ये नाम दे दाते सी, उन्हां दी संगत विचों इन्हां नूं नाम दा रंग चढ़िया सी। तां उत्थे एक तुसीं हैरान होवोगे, सब तो नीवीं जात ते सब तो उच्ची पदवी पाउण वाले, नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाई, वो होए ने छटकोप। कबीर पंथ मुताबक भगती लहर की आरंभता एक छटकोप नामे विद्वान ने की है, महापुरख ने की। पर उन्हां दी जात बहुत नीवी मनी जाती सी। हुण दुनिया नूं किद्दां बंदा समझावे भी पानी नीवी जगह ही खड़दा है, टिब्बियां ते खड़दा नहीं। जिन्हां दा मन नीवा है उन्हां नूं ही कोई प्राप्ति हुंदी। असीं ते रोज़ अरदास च चेते करदे हां, पर फिर भी आकड़ इन्नी किते, हंकार इन्ना। रोज़ पढ़ीदा सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची। मैनूं कहण तो शर्म आउंदी पई है, जिहड़ा नां लोकां ने उन्हां दी जात दा रखिया। नच्चण वालियां नूं की कहिंदे ते नच्चण वालियां नूं की कहिंदे? नच्चण वालियां नूं देवदासियां वेसवा कह दिंदे, ते नच्चण वालियां दा नां हुण महाराज दी हजूरी च मेरे मूँहों फबदा नहीं, उस जात नाल संबंधित सन। लोकां ने उन्हां नूं, मैं माफ़ी मंग लवां, लोकां ने उन्हां नूं एक शब्द दिता, लोकाचार ने बहुत ही गलत शब्द जिन्हों कंजर कह दिंदे, कबीर दर्शन दे विच लिखिया है। लोकां ने इन्ना माड़ा किया, इन्ना नीवा किया, पर भगती लहर दा मोढी सी वो महापुरख। फिर दूसरे बंदे दा नहीं पता लगदा भी दूसरा कौन सी उन्हां तो। क्यों गल है कोई 7वीं सदी दी, 8वीं सदी दी। दूसरे बंदे दी जदों असीं विचार करदे हां तां कहिंदे छटकोप जी तो बादां इन्हां दी मौत तो बाद इन्हां दे गद्दी ते एक होर महात्मा बैठा, पर लोकां नूं वो भी उच्च जाति नूं पसंद नहीं आया। क्यों चंडालां दे विचों। चंडाल कहिंदे ने जिहड़ा कुत्ते नूं मार के खावे। प्यो ब्राह्मण होवे ते मां कोई ओहो जी होवे।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਰਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਦੂਸਰੇ, ਸਨ ਚੰਡਾਲ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਵਨਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਭਵਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਰਾਮਾਨੁਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਤਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵਾਰਕਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧਵਾਚਾਰੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲਭਾਚਾਰੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1423 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੇਲਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੌੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸੀ। 18 ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੌੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੌੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੂਰੀ ਕਰਮਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ, ਮਾਤਾ ਖੇਮ ਕੌਰ, ਦਇਆ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਆਈ, ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਦ ਜੰਮਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਾ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮਦੱਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਦੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੇਤਨ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਪਊਗਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪਊਗਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਗੇ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੇਤਾ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੱਤ ਤੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਨਾ ਸੀ ਰਾਮ ਦੱਤ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਲਘੂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ, ਦਿਵ ਮੂਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਵ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਰਾਮਦੱਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਮਦੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦੱਤ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਉਮਰ ਹੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਰਾਮਦੱਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਮਰ ਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਭੋਲੇ ਭਾਅ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਸੰਮਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਨੱਡੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤਿਲ ਆ, ਸਰੀਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਤਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰਾਂ ਨਾ, ਭਾਵ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ। ਐਵੇਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਵਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਸ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦੱਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵਾਨੰਦ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਘਵਾਨੰਦ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਘਵਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਦੱਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਮੁਖੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡਤੀ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਿਆਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਭਗਤ ਸੈਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ੇਧ ਸੀ। ਬਰਾਗੀ ਸਨ, ਵੈਸ਼ਨਵਵਾਦ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ, ਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆਦਿਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੁਖੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਪੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਐ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਸਮਰਪਣ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਵਰਤ ਨਾ ਹਮਨ ਯੱਗ ਆਦਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਲੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਪਾਸ਼, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਆਂਤਰ ਪਾਸ਼, ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ। ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ।
श्री राम चरण पदती पार। एडे वड्डे विद्वान सी। धन गुरु ग्रंथ साहब दे विच इन्हां दा एक शब्द दर्ज है जिहदी अज कथा होनी आ, कत जाइए रे कर लागो रंग। विचर के भी प्रचार करते रहे, अखीरले समय कांशी विच ही टिके ते इत्थे ही इन्हां ने अपना शरीर जिहड़ा है वह त्याग्या है, शरीर छड्डिया है। 1526 दे एड़ गेड़ इत्थे इन्हां शरीर छड्डिया। आप जी दे कबीर जी, रविदास जी, पीपा जी, सैन जी, धन्ना जी 12 मुखी गुरमुख सिख होए ने इन्हां दे। होर भी बड़े मतांतर इन्हां नूं मनदे ने। यह है भगती लहर, दक्षिण विचों शुरू हुई आ, तमिलनाडु केरला दे इलाके चों ते हौली हौली सारे देश दे विच फैली। तां उस भगती लहर दे विचों जे कोई प्रमुख महापुरख है जिहदा इन्ना ज़्यादा असर पिया ते वो स्वामी रामानंद जी। स्वामी दा मतलब मालक भी हुंदा है ते स्वामी दा अर्थ कीता है एक बड़े बड़े महापुरख ने उन्हां अंग्रेजी दे विच इहदा अर्थ कीता है स्वामी। सो एम आई, मैं वो हाँ जिथे जाके मेरे विच ते रब दे विच फर्क नहीं रह जाता। ज्योति जोत रली संपूर्ण थी यार, उन्होंने कहते स्वामी जां गोस्वामी। जिहदा शरीर उत्ते मन उत्ते कंट्रोल होवे, मन जी दे हथ विच आ जाए, काबू दे विच आ जाए, शरीर भी काबू च आ जाए, उन्होंने स्वामी कहते। मालक भी कह देंदे ने, नाथ भी कह देंदे। तां आओ गुरु के प्यारिओ उन्हां दे पवित्र शब्द दी विचार करिए। कांशी तो बार बार एक ब्रह्मठां नामे मंदिर है। कोई कहता ब्रह्मा जी का है, कोई कहता वैसे ही ना रखता ब्रह्मा जी का नहीं है, इदां दी कोई विचार है। उत्थे हर साल बहुत वड्डा भारी मेला लगता है। तां एक बारी मेले का समा आया ते लोकां ने बेनती की, स्वामी जी ब्रह्मठां चलीए, मेले चलीए, मंदिर दे विच चलीए। तां फिर रामानंद जी ने अपनी अवस्था दसण नूं कि मैनू किसी मंदिर च जाण दी लोड़ नहीं, किसी तीर्थ ते जाण दी लोड़ नहीं, ये शब्द उचारण किया। पहले घर सुल्तान अंदर गाउण दी आग्या है। अद्वैत स्वरूप एक जो परमात्मा उस सतगुरु की कृपा नाल प्राप्त हुंदा है। तां आओ प्रेम नाल सुणदा यतन करो। पहलियां 2 पंक्तियां। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलै मन भयो पंग। स्वामी जी कहते कत जाइए रे। कत मैंने क्यों? महाराज कहन लगे भी असी कादे वास्ते मंदिर दे विच जाइए, जां जिथे वो मेला लगता है ब्रह्मठां जां मंदिर। लोकां ने बेनती की तीर्थ यात्रा चलीए, मंदिर चलीए, तां वो तां अपने निज आनंद दे विच मगन सी। जिन्हों अपना आनंद मिल गया ना, निज आनंद। सारी दुनिया बाहरों आनंद भाल ली, बाहरों कपड़े, बाहरले स्वाद, अंदर कोई नहीं जाता शरीर दे। पर जिन्हों मिल गया फिर वो बाहर किते नहीं जाता। तां सुन के जवाब दिता कत जाइए रे कर लागो रंग।
ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੋ ਜਾਂ ਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਕਿੱਡਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਗਤਨ ਕਾਟੇ ਤਉ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਚਿਤਵਤ ਹੀ ਚੜ ਜਾਏ। ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਲਾਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਾਣੀ। ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ, ਪੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਆ ਬਈ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ? ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ, ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਉ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਕਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਘਸਾ ਕੇ ਚੰਦਨ, ਅਗਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਆਦਿਕ, ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ, ਚਾਲ ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ। ਚੱਲੀ ਹੈ ਪੂਜਨ ਮੈਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਥਾਲੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਪਏ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੂਜਣ ਜਾਵੇਂਗਾ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਮੇਰੀ ਬਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਚੇਤਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਆਤਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਲੰਘੂਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਓਗੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਊਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ, ਤੂੰ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਏ, ਊਹਾਂ ਤੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਈਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ਵਤ ਸਰਵਗਤਸ਼ ਨਿਤਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਊਹਾਂ ਤੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਈਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤੋਰ, ਜਿਨ ਸਕਲ ਬਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾ। ਜਿਨ ਸਕਲ ਬਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਕਲ ਵਿਆਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਮੇਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਮੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।